اختتام پذیر ہوا اور تمام ممبران 2 دن کے وقفے کے حوالے سے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر شام کو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اور حکومتی پالیسی جو پارلیمان میں آپ کے وزراء نہیں دے سکے، انہوں نے قوم سے خطاب میں اس پالیسی کا اعلان کیا، اور اپنی حتمی رائے انہوں نے اس خطاب میں دی۔ جلتی پر تیل کا کام انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ اس کے بعد ایک تنظیم جو احتجاج پر ہے، پورے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا گیا ہے۔ ملک کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اضطراب کا شکار تھے، اور یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بھی حیران کن ہے کہ حکومت کی پالیسی آنے کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے، معاہدے ان کے ساتھ جو کچھ ماہ قبل ہوئے تھے۔ ہمارا مطالبہ پارلیمان کے اندر آپ سے یہی تھا کہ ان معاہدات کو آپ یہاں پر پیش کریں، ان نکات کو آپ یہاں پر لائیں کہ کیا معاہدات ہوئے ہیں۔ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے کون سے ایسے معاہدات کیے ہیں کہ آج جب اس معاہدے کے 3 مہینے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں تو وہ 3 دن پہلے ملک میں خون بہانے کے لیے بھی در سے گریز نہیں کر رہے۔ میڈیا پر پابندی لگائی گئی، قوم کے سامنے وہ حقائق جو 3 روز قبل لاہور میں ہوئے ہیں اس کو نہیں دکھایا گیا۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کا جو خون ہوا ہے، عوام کا جو خون بہایا گیا ہے، اس حوالے سے میڈیا کو بھی مکمل آزادی دی جائے کہ وہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں۔ اور دوسرا، جناب اسپیکر، آپ حکومت کو پابند کریں کہ قرارداد پر، ناموس رسالت پر، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں۔ اور یہ قرارداد میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو حالات برپا ہوئے ہیں، یہاں پر شاید خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی کہ اس میں ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو متن کا حصہ ہے اس پر ہم متفق ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس حالات کے اندر اس حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر یہ متن جو ہے دوسرا حصہ وہ ناکافی ہے۔ اس پر اپوزیشن اپنے آپ سے تجاویز دینا چاہتی ہے، اس قرارداد کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وزیر مملکت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کل اس قرارداد کو طے کیا ہے، میں اس ایوان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، یہ ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور اس پر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے، ان کو جس طرح عقوبت خانوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور جو وزیر اعظم نے رات کو تقریر کی ہے، ہم اسی کو حکومت کی پالیسی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جو رات کو پیش رفت ہوئی ہے، اس پیش رفت کے حوالے سے بھی پارلیمان کو آگاہ کیا جائے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اصل مذاکرات کس نے کیے ہیں، ان مذاکرات کے جو لوگ تھے ان کو بھی پارلیمنٹ میں ان کے نام پیش کیے جائیں۔
पुलिस के हवाले से जो हमारे पुलिस के सिपाही हजरात, जो पुलिस के अफसरान इस मसले में जान से गए हैं, शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, जितने लोग भी इस मसले में जिनका इंतकाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत उसके ज़िम्मेदार का ऐलान करे कि उसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर पड़ती है या मरकज़ी हुकूमत पर पड़ती है, उसको भी उसकी निशानदही भी की जाए। थैंक यू। जनाब स्पीकर, इस तरह आपने हंगामी इजलास बुलाया, आपने हंगामी इजलास बुलाना था, तो आपसे भी मेरा ये गिला बनता है कि आपने इतनी जहमत भी नहीं की कि अपोजिशन को एतमाद मिले, अपोजिशन के पार्लिमानी पार्टियों से आप बात करें, अपोजिशन के मेंबरान से आप बात करें। आपने एक तो इजलास बुलाया और फिर अपोजिशन मुशावरत कर रही थी करारदाद के हवाले से कि किसी के पास कोई करारदाद है, किसी के पास मतन है कि हुकूमत क्या करारदाद पेश करने जा रही है। हुकूमत मुशावरत कर रही थी। आपकी तरफ से अपोजिशन चैम्बर में पैगाम आया कि अपोजिशन की अगर कोई बात है तो मेरे चैम्बर में आकर मुझसे बात करें। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत के स्पीकर नहीं हैं, आप इस ऐवान के स्पीकर हैं। आपके इस तर्ज अमल पर मुझे इख्तिलाफ भी है और मैं एहतजाज भी नोट कराता हूँ कि आपका ये तर्ज अमल इस तरह के अहम मसले में एक तरफ जानिबदारी का जो तासुर आपका आ रहा है उसको आपको ख़त्म करना होगा। हम माजी में नहीं जाना चाहते और आज का मसला वो इतना हसास मसला है कि जो इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हर मेंबर की दिल की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को मुकम्मल पार्लियामेंट को कमेटी बनाया जाए और इसमें जो आपने बहस की बात की है, मैं समझता था कि शायद आज आप ऐवान में ये करारदाद पेश करेंगे कि फ्रांसीसी सफ़ीर वो मुल्क बदर किया जाए या वो उसको रहने दिया जाए, लेकिन इस तरह के कमज़ोर अल्फाज के साथ पेश की जाने वाली करारदाद कि उस पर बहस कराई जाए। आपने 3 महीने तक क्यों मुजरिमाना खामोशी बरती और क्यों 3 महीने के अंदर अंदर इस पर आपने बहस क्यों नहीं करवाई? जब आपने मुल्क के अंदर खून बहाया, जिसने भी बहाया उसका तायुन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये मुल्क खत्म नबूवत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से इंतहाई हसास है, इंतहाई जज्बाती है और इस जज्बात को रोकने के लिए आपको मजीद ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिस तरह इस हाउस की रिवायत आपने रखी है कि करारदाद पेश करो, बिल्डोज कर दो, हुकूमत की तरफ से हाँ हो जाए, अपोजिशन जाए भाड़ में। अगर आज आपने इस करारदाद पर अपोजिशन को नजरअंदाज किया, मैं हल्फन कहता हूं कि मैं अपने कलमे की बुनियाद पर जो मेरा रिश्ता है, मैं उस रिश्ते की बुनियाद पर आपको इस पार्लियामेंट को नहीं चलाने दूंगा, आज भी नहीं चलाने दूंगा और आइंदा भी नहीं चलाने दूंगा। शुक्रिया। आज शुक्रिया। मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास उसके हाथ में है ये चीज कि वो इस मसले पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश लाए, अपोजिशन के साथ बैठे और हम जिम्मेदाराना अपना किरदार इस हवाले से अदा करेंगे। ये मसला सिर्फ TLP का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, ये हम सब का मसला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अवाम के जज्बात और इस कौमी असम्बली के अंदर मेंबरान के जज्बात का ख्याल आप ज़रूर रखेंगे। थैंक यू। एक तो ये कि ये रेजोल्यूशन ये प्राइवेट है और इस पे आप गवर्नमेंट और अपोजिशन